full stack Java developer. Full stack Java developer course with real-time project. Not only giving the complete knowledge and practical knowledge and course contents, we will give the sample project is also. Okay, sample project also. So our discussion will start with what is the meaning of full stack. Sir, I know already Java developer, but I have confused in full stack Java developer. What is the meaning of full stack? Okay? The complete application development quality as full stack. Complete application development. What is the meaning of complete application? Every application mainly we have two parts. So combination of front end and back end. Front end and back end parts. When we develop an front end and back end parts, quality as full stack. So you are the person, you have knowledge to develop an front end part and back end part. Your quality as full stack developer. Full stack developer. So the role is, sir, which role I am eligible to apply and which role I am eligible to work. The role is as usually full stack Java developer. Why you call it as a full stack Java developer? You are using the programming language is Java. So what is your responsibility? Every role having some responsibilities. What is your responsibility after you getting the job as a full stack Java developer? What is my day-to-day activities? What is my responsibility? To develop different types of applications or softwares. To develop different types of applications or softwares is your responsibility. Okay, మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? టు డెవలప్ different types of applications are softwares. So before developing the application, first of all, you should know about what is an application. అసలు అప్లికేషన్ అంటే తెలిస్తే కదా దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో తెలిసేది. Do you know what is the definition of application? చెప్పండి. Apps is nothing but that is another name of application. We call it as in the simple form apps. The definition is, listen. An application is nothing but it is an interface or it is an interface or mediator between client and end user. Between client and end user quality as application. What is the definition of application? Interface or mediator between client and how it is act as interface. I will give one sample example. For example, you are ready to listen an Java demo class, right? Mere Java demo class vinalantukunnaru. You have two options kada. What are the two options? Online ante kadandi, online, offline. So which one you are choosing? Offline. So in the offline mode, right now are you using any applications? మీరు ఏమైనా అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారా? హౌ యూ ఇంటరాక్ట్ టు ద ట్రైనర్? ఫేస్ టు ఫేస్, డైరెక్ట్లీ. నో మీడియేటర్, నో ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అస్. మీకు మాకు మధ్య ఏమైనా ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నారా? మీడియేటర్ ఉన్నారా? నో. యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ లిసన్ మై క్లాస్.
So someone is choosing an online mode. Someone online choose చేసుకున్నారు. So how they interact to trainer? How they connect to the trainer? By using an Google Meet. What is this application అండి? So it is an URL. నువ్వు ఈ క్లాస్ కనెక్ట్ కావాలంటే నీకు URL పంపించాలి కదా. So here this application is an interface between trainer and student, end user. That end user called a student. ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఈ అప్లికేషన్ ట్రైనర్ కి ఎండ్ యూజర్ కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ లాగా, మీడియేటర్ లాగా. నార్మల్ గా మీడియేటర్ అంటాము, సాఫ్ట్ మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. That interface is nothing but apply. What is this one? Google Meet is an application. I will give one more example also. For example, listen. You are ready to purchase an laptop. నేను జావా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా, ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేయాలి. సేమ్ టూ ఆప్షన్స్ కదండి. వాట్ ఆర్ ద టూ ఆప్షన్స్? ఆఫ్లైన్ అంటే డైరెక్ట్ షాప్కి వెళ్తారు, మీకు కావాల్సిన మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మనీ పే చేస్తారు, ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటారు. Any mediator, any interface, you are choosing the same online mode. You need an application or not? So the name of the application is, I am using Amazon. For example, in the Amazon, you are searching for laptops. You are searching for laptop. Now tell me here, who is seller here? Dell. Dell is seller. You are the customer. You have money, they have product. Normally, purchase ki seller customer iddar saripotaru kada. You are giving the money, they are giving the product. Exchange it. But here, who is an Amazon? Dell అనేవాడు సెల్లర్ అండి, మీరు కస్టమర్. అదే మీరు షాప్కి వెళ్తే సెల్లర్ కస్టమర్ ఇద్దరు సరిపోతారు కదా, దాని మధ్యలో మీడియేటర్ అవసరం. Who is the Amazon? Here Amazon is an interface between seller and seller ki customer ki మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ ని అమెజాన్ అంటారు. What is an Amazon? It is an application. What is an Amazon? It is an application. So as a full stack Java developer, your responsibility is to develop different types of applications or software. అర్థమైందా? What is an application? Understood? What are the different types of applications? What are the different types of applications? So do you know what are the different types? The first one is web application. First one ఏంటండి? Web application. The web application we are using with the help of browser. Web application యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి? బ్రౌజర్. దెన్ URL. You call it as address or link. లింక్ అంటాం, అడ్రస్ అంటాం కదా. సో బ్రౌజర్ ఉండాలి, అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అమెజాన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉండాలనుకోండి, నా దగ్గర గూగుల్ క్రోమా, మొజిల్లానా, ఏదో ఒక బ్రౌజర్ ఉండాలి. URL ఏంటండి? www.amazon.in. ఈ బ్రౌజర్ తో URL తోటి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. డెస్క్టాప్ ఆర్ దిస్ అప్లికేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you should download it and install, then only use. డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే యూజ్ చేస్తారు. Sir, give me an example. MS Office, MS Word, MS PowerPoint. For example, in my system, I have MS Word. Before using, first of all, you should download and install it. అంతే కదా. డైరెక్ట్ మన MS Word ని గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయలేస్తామా? నో అండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ డెస్క్టాప్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ mobile or micro application. If you are developing an application for small devices like mobiles or tabs, iPods,
These applications call it as mobile or micro applications. As a full stack Java developer, you are able to develop web application, desktop application, mobile or micro applications. Clear? Up to now clear? What is full stack? What is your role? What is your responsibility? What is an application? What are the different types of applications? Now, every application mainly we have how many parts and 2 parts. Every application mainly we have how many parts? 2 parts. So listen, what are the 2 parts we have? Online students, please unmute it. Please mute it. And what are the 2 parts? The first one is S, front end part of application. And the second one is back end part of application. Front end part of application and back end part of the. Let's we discuss here one by one in few. The first one is front end part of application. What is an front end? What is an front end? The front end part is an GUI part. Telsa? Graphical user interface or user interface part. Graphical user interface or user interface part. This part is accessed and used by end user and also front end developer. Who develops this part? Call it as front end developer, and also this part is accessed by end user. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఎండ్ యూజర్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ దిస్ అమెజాన్ అప్లికేషన్. హూ ఐ యామ్ హియర్? నేను ఎవరండి? డెవలపరా? ఎండ్ యూజర్. సో యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. Front end part is GUI or UI part. In this graphical user interface part, we have images, text, audio, video, animations, graphics, etc. Combination of these all are some quality as front end. In one page, it is the combination of all images, text, audio, video, animation, graphics. Quality as front end. No need to all pages having all. Some is also quality as front end. For example, let's go with one page. It's the same example of Amazon page. See here. This is a front end part. Yes. What is this one? Image. Intended image. You can graphic art animate it. Yes. So having the image, you can graphic or animate it also. Right? Image undi, graphic or animate cheyagalugutuna. Text. Text is nothing but combination or collection of capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 digits, and also special symbols. All are some quality as text. What is this one? Text. Images vachinayandi, text vachindi, animations vachinayi, graphics vachinayi. The remaining is audio and video. Let's play the audio and video. Presenting Dell 15 laptop. It is available in 256 gigabytes. 512 GB and 1 terabyte plus 256 gigabyte size variants. Shall we call it as this page is the front end part? Okay, no need to all pages having all. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఇప్పుడు ఈ ఒక పేజ్ లో మరి ఇక్కడ ఇమేజ్ లేదు కదా, వీడియో లేదు కదా. ఈజ్ ఇట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ సమ్. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉందండి. విచ్ పేజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్? ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్. In this page having the text, images, no audio, no video, no animations, no, but still it is also front end page. So who develops this front end page? The person call it as front end developer.
how they develop by using an front-end technologies. ఎలా డెవలప్ చేస్తారండి? What are the different front-end technologies we are using? HTML, hypertext markup language, CSS, cascading style sheets, JavaScript, jQuery, Java query, Bootstrap. ఇక్కడ HTML, CSS, JavaScript front-end technologies. Bootstrap is a basic front-end framework. Basic front-end framework. మీరు నార్మల్గా ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటే సరిపోదు. సార్ ఇన్ దిస్ వన్ I want an advanced framework. That is an React.js and Angular also. If you want an React.js, we will provide it. Sir, I want an Angular, we will provide that one is also. React.js and Angular both are advanced front-end frameworks. గుర్తుపెట్టుకోండి, front-end separate, back-end separate. ఈ front-end technologies, front-end frameworks. Okay na? So here the front-end developer to write an front-end, we call it as front-end code and ఏమంటారు? front-end code or front-end HTML tags అంటారు, script అంటారు. HTML scripting language అంటారు, JavaScript. ఓకేనా? సో as a end user you are able to see the front-end script also. For example, sir ఈ పేజ్ కి front-end script ఎలా ఉంటది? Can we see sir అంటే right click on it, inspect. In this page, let's observe where this image are stored. Click on this image. Where is the image? This one. Okay, so how I access this front-end code? As a end user. As a end user, I am able to access the code. I am unable to modify it. Sir, ఈ పేజ్ లో ఈ ఇమేజ్ తీసి నేను వేరే ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? Access it only. Unable to modify. If you want to modify it, you must be, you are the front-end developer. అర్థమైందండి? ఈ పార్ట్ ని ఏమంటారంటే front-end part of application అంటారు. The technologies are HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React.js and Angular. Clear? Up to now, any doubts? Online students, మీకు లేదండి? Shall we go with the second part? Back-end part of application. The important point is this back-end part is only accessed by back-end developer. Sir, I am the end user. Can I access the back-end part? No. In this web page, which part it is in? Front-end part. Which part it is in? Front-end part. Where is the back-end part? You are the end user. You are unable to access it. అర్థమైందండి? If you want to access the back-end part of this page, you must be, you are the back-end developer. This back-end part is divided into two parts. The first one is coding or functional or programming part. What is the first part? Coding or functional or programming part. The second part is, what is this one? Yes, database part. These two are back-end part of the application. Coding or functional or programming and database part. This is the first part. Coding or functional or programming. This programming part or coding part, we are able to develop with the help of programming languages. How we develop? With the help of programming languages. Sir, what are the different programming languages available? Cheppandi. C, C++, yes, Java, .NET, Python, ఇంకా JavaScript కానివచ్చు, Ruby కానివ్వండి, Perl కానివ్వండి, different programming languages. In those all, which one we are choosing? Java. Which one you are choosing? Java. గుర్తుపెట్టుకోండి,
If you are the full stack Java developer, when you are developing the front end part, you are treated as a front end developer. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ డెవలప్ చేస్తుంటే మిమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారండి? ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ అండ్ కోడింగ్ పార్ట్, యు ఆర్ ద జావా developer. So now you are in the position of Java developer. Okay, what is in Java? It is in programming language. We are using this programming language to develop an coding or functional part of the application. Any application, either web or desktop or mobile, any application. Okay, this Java program. Here you have one question. Sorry, here different programming language we have, but why you are choosing an Java only? Why not C, C++, Python, .NET, JavaScript, Ruby, Perl? Why you are choosing Java? Because the features of the Java, the sample features are, Java is one of the oldest programming language. Nearly 3 billion of people using Java programming language, right? The sub features are simple programming language, robust programming language, interpreted programming language, multi-threaded programming language. It supports an garbage collection. It supports an exception handling. Okay, the syntaxes of Java programming language is very easy to learn. Okay, now plus it is a platform independent programming language. You develop one application in one environment, you can use that one into different environments. For example, Windows operating system develop chesthe, you can use Linux and different Mac also. Different browsers support, different operating system supports, different hardware environments it will support. Write once, run anywhere. ఒక్క దగ్గర డెవలప్ చేసి రన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. Java is an object-oriented programming structure. It is having classes and objects. For these all features, we are choosing the Java. This Java programming language divided into two parts. What are the two parts? Core Java and advanced Java. Core Java and two parts. First learn the core Java, then learn the first of all core Java నేర్చుకోవాలి, తర్వాత advanced Java నేర్చుకోవాలి. Now tell me, the name of the core is, the meaning of the core is basic. Actually, who are the audience of Java? Evers are Java programming నేర్చుకోవాలంటే the persons who have knowledge in C and C++. Java నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలండి? C++. But nowadays all of the directly go to the Java కదా. So but how they learn the Java directly without C++? Because the Java, in the Java, first of all we are discussing about the basic concepts of C and C++. C++ లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి దెన్ we will go with oops కాన్సెప్ట్స్. అప్పుడే మనం oops కాన్సెప్ట్స్ లోకి వెళ్తాం. సో మీకు అక్కడ రాకపోయినా కూడా మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే మీరు డైరెక్ట్ గా జావాకి వచ్చినా కూడా నేర్చుకోవాలి. సార్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ యు ఆర్ కవర్డ్ ఇంటూ కోర్ జావా? ఓకే అండి. హిస్టరీ ఆఫ్ ద జావా, features of the Java, differences between C, C++ and Java. Okay, Java installation, Java path setting. How to write Java programs by using traditional editors. Traditional editors ఏముంటాయండి? notepad execution and advanced editors, IDE, Eclipse. How to create a project, how to create a package, how to create a class on Eclipse. Java tokens. The Java tokens. In the Java tokens,
ఏమిటండి? కీవర్డ్స్, వేరియబుల్స్, ఐడెంటిఫైర్స్, కాన్స్టెంట్స్, లిటరల్స్, డేటా టైప్స్, టైప్ కన్వర్షన్స్, ఎర్రర్స్, కామెంట్స్, ఓకే అండి, ఆపరేటర్స్, ఇంకా కండిషన్స్, లూప్స్. ఆపరేటర్స్ చెప్పినాయి కదా, ఆపరేటర్స్, కండిషన్స్, లూప్స్, జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. తెలుసా జంపింగ్ స్టేట్మెంట్? బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ, arrays, strings. So up to here, these all are covered into basic concepts of the Java. ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో వస్తాయి. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ పార్ట్, ద అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ oops, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. ద ఫస్ట్ థింగ్స్ ఆర్ క్లాస్ అండ్ ఏమిటండి? ఫస్ట్ క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, polymorphism, encapsulation, data abstraction, data hiding, method overloading, method overriding, interface, encapsulation, garbage collection, exception handling. ఇక్కడ వరకు ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఎందులో వస్తాయి? oops కాన్సెప్ట్స్ లో వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ యాన్ బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జావా. మీరు జావా నేర్చుకోవాలంటే కోర్ జావాలో స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. కోర్ జావా వస్తే అడ్వాన్స్డ్ జావా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. నియర్లీ 45 to 50 days డ్యూరేషన్ ఉంటుందండి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఆన్వర్డ్స్. సార్ నేను ఇప్పుడు జావా నేర్చుకుంటే నాకు అసలు జీరో, రైట్ నో యు ఆర్ ఇన్ ద జీరో నాలెడ్జ్ అండ్ జావా. After completing the core Java, you get the all basic level knowledge. Then you are able to enter into the advanced Java very easy and simple manner. ఏది రావాలన్నా సార్ నేను ఫ్యూచర్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ పైథాన్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇన్ .NET, ఏదైనా ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ లెర్న్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ core Java. Basic, what is data type, what is variable, what is operator, what is if condition, what is else condition, what is for loop, while loop, array, strings, inheritance, polymorphism, అన్ని strong ఉండాలి. Understood? Then after completing this part, the second one is, what is the second one? Advanced Java part. In this advanced Java parts, the topics we are covered here all advanced level, like servlets, applets, multi-threading, file exception handling, JDBC, తెలుసా? Java database connection, JSP, Java server page connections. Okay, all advanced level. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, డేటాబేస్ నుంచి కోడ్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఈ అప్లికేషన్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ కదా. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుందండి? డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. నువ్వు ఇప్పుడు డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి రావాలి అంటే, చెక్ చేసుకోవాలంటే ఫంక్షనాలిటీ కావాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేయడానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ కావాలి, డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ కావాలి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవడానికి జావా కోడ్ కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు క్లిక్ ఆన్ బై నౌ ఈజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ నాట్? వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్, ఈజ్ ఇట్ వర్క్ ఆర్ నాట్? హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్? యూ షుడ్ రైట్ ద కోడ్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఐ ఎంటర్ ఎన్ మొబైల్ నెంబర్, హౌ ద మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ స్టోర్డ్? ఈ నెంబర్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? డేటాబేస్ లో. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ, పాస్వర్డ్ కి వెళ్ళిందా? హౌ ఇట్ మూవ్స్ ద పాస్వర్డ్? ఇట్ విల్ చెక్ ద డేటాబేస్. వెన్ ఐ ఎంటర్ ఎన్ రాంగ్ మొబైల్ నెంబర్, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ, డేటాబేస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంది కదా. ఆ చెక్ చేసుకోవడం కోసమే మనం కోడ్ రాయాలి. ఆ కోడే కోర్ అడ్వాన్స్డ్ జావాని యూజ్ చేసి రాస్తాం. క్లియర్? సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ విచ్ పార్ట్ అండి? జావా పార్ట్. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఎన్ జావా పార్ట్.
Okay. The another part is an backend ఏంటండి database part. What is the another part? Database part. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసినాం కదా. If you want to retrieve and data, first of all you should store into database. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్కి డేటాబేస్ లేకుండా డేటా రిట్రీవ్ చేస్తామా? ఇప్పుడు మీ మెయిల్ ఐడి ఉంది, మీ మెయిల్ అన్ని స్టోర్ అయి ఉంటాయి కదా ఎక్కడ? డేటాబేస్ లో. మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, మీరు ఒక రీల్ స్టోరీని షేర్ చేశారు, స్టోర్ అయి ఉండాలి లేదా? ఎనీథింగ్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ కదా. మీరు వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ చూశారు, ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? డేటాబేస్ లో. If you want to retrieve that data, first of all you should store it. Where you store it? Database. The database is nothing but you are able to store the data, and when you want you are able to retrieve the data. Store and retrieve data or information. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీ ఫోన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫోన్ నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నారా? ఎందుకు సేవ్ చేసుకుంటారు చెప్పండి ఎవరైనా? అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవటానికి కదా. ఇప్పుడు నేనున్నా అండి కృష్ణ సార్ అని మీరు నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నారు, ఎందుకు? నాతో ఎప్పుడైనా అవసరం వస్తే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నెంబర్ లేదా ఒకసారి అవసరం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటుందా? అంటే మీరు రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి? డేటాబేస్. ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ మెమరీలో స్టోర్ అయింది కదా, అదే డేటాబేస్. అంటే ఎవరి అప్లికేషన్ కి కంపల్సరిగా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏముండాలండి? డేటాబేస్ ఉండాలి, అప్పుడే స్టోర్ అవుతుంది. రైట్. సో ద ఆపరేషన్స్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ డేటాబేస్ ఈజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్, if you want to retrieve, select. If you don't want, delete. If you don't want, delete. For example, నా దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది, చూడండి. I am connecting my database. ఓకేనా? చూడండి, select star from student. Which table I want to choose? Select star from student. When you use it, it will retrieve the student information, because I am already stored the student data into my database. So which database I am connected? My database. For example, select star from, what is your name? Sandeep. Because నువ్వు స్టోర్ చేసుకుంటేనే రిట్రీవ్ చేస్తావు, స్టోర్ చేసుకోకపోతే రిట్రీవ్ చేస్తావా? ఇప్పుడు అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి ల్యాప్టాప్స్ కావాలంటే వస్తుందా, రావట్లేదా? అదే సలార్ మూవీ టికెట్స్ అని వస్తుందా? బిర్యానీ అంటే వస్తుందా? ర్యాపిడో అంటే వస్తుందా? ఎందుకు రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టోర్ చేసుకో. గూగుల్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ మహాత్మా గాంధీ అంటే డిస్ప్లే చేస్తుంది, మన పేర్లు కొడితే వస్తుందా? ఎలా రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ షుడ్ స్టోర్ ఇట్, దెన్ రిట్రీవ్ ఇట్. ఓకే అండి. ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ క్రియేట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, సెలెక్ట్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్. ఏమంటారండి? క్రూడ్. క్రియేట్, retrieve, update and delete. Update and delete. Sir, which language you are using to create a database to perform an operations? SQL. What is the meaning of SQL? Structured query language. It is like one type of programming language. With Java alago, database ki SQL alago. This is a language only, SQL. Okay. The software we are using here, Oracle. SQL ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలండి? Oracle అనే సాఫ్ట్వేర్, Oracle DB అంటారు. The version we are using 11G. అన్ని సేమ్ అండి.
దానికి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ కొనంటే అమెజాన్ పోవచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ పోవచ్చు, ఇంకో దానికి పోవచ్చు కదా. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్, బట్ ఆల్ ఆఫ్ ద థీమ్ ఈజ్ crude. Okay, the commands we are using in the SQL, DDL, తెలుసా? data definition, DML, data manipulation language, control language, transaction control. Okay, the topics we are covered to this database is basic concepts. What is data, what is information, what is table, rows, columns, fields, normalization, attributes, entities, విన్నారా? relationships, ఇంకా normalization, queries, commands, advanced topics, views, sub queries, joins, triggers, SQL operators, SQL functions, SQL indexes, clauses, constraints. ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు ఏ పార్ట్ లో వస్తాయి? డేటాబేస్ పార్ట్ లో వస్తాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ వన్ మోర్ పార్ట్. దిస్ ఈజ్ ఎన్ వన్ మోర్ పార్ట్. సో ఐ విల్ గివ్ ద కన్క్లూజన్. లిసన్. సో ఫైనల్లీ హియర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ద 3 parts. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. ఓకే అండి. సెకండ్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమి నేర్చుకుంటున్నారండి? కోడింగ్, ఇంకోటి database. When you learn these 3 things, you are as full stack developer. మీరు ఈ 3 parts నేర్చుకుంటే మిమ్మల్ని ఏమంటారు? ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. ఇండివిజువల్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏమంటారండి? జావా డెవలపర్, డేటాబేస్ డెవలపర్. నార్మల్లీ if you are the full stack developer also, you are developing these 3 parts individually. ఒకేసారి 3 డెవలప్ చేయలేరు కదా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ వన్ అప్లికేషన్, యూ నీడ్ టు మెర్జ్ ఇట్. సపరేట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకొని నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ చేస్తామా? మూడింటిని ఏం చేయాలి మనం? ఇంటిగ్రేట్ ఆర్ మెర్జ్ ఇట్. యూనిట్స్ అంటారండి. యూనిట్స్ ఏం చేయాలి? మెర్జ్ చేయాలి. సార్ హౌ వి మెర్జ్ ఇట్? బై యూజింగ్ యాన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి. ఎలా చేస్తారు? బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని యూజ్ చేస్తారు. విచ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్. వాట్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్? బ్యాక్ ఎండ్. అక్కడ మనం రియాక్ట్ చేసి ఏంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇది దిస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ద front-end technologies of HTML, CSS, JavaScript, jQuery part, coding of Java, core advanced part, and database of SQL. ఈ 3 parts ఏం చేస్తున్నాం? ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. When you integrate it, finally you get the ఈ అప్లికేషనే మీ ప్రాజెక్ట్ అండి. నేను at the beginning of the course ఏం చెప్పా? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విత్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాం కదా. ఒక అప్లికేషన్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్, కోడింగ్ పార్ట్, డేటాబేస్ పార్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్, ఇవి చెప్పటాన్ని ఏమంటారు? ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు. ఈ కోర్సులో మనం ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది అప్లికేషన్ ఎలా వస్తుందో. ఈ 3 parts ని డెవలప్ చేసి వాటిని ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇందులో ఫేమస్ అండ్ కరెంట్ మార్కెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సార్ స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్. మీకు కావాలంటే ఇందులో మైక్రో సర్వీసెస్ అని కూడా ఉంటుందండి. ఒకవేళ సార్ ఐ వాంట్ ఇన్ దట్ వన్ అంటే వీ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో. మైక్రో సర్వీస్ అని ఉంటుంది. వీ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఫైనల్లీ ఇన్ దిస్ కోర్స్ ద టెక్నాలజీస్ వీ ఆర్ కవర్డ్. The front-end technologies of ఏంటండి? క్లియర్? జావా, కోర్ అండ్ no doubt. Third one, database. It is the database. Okay.
back end framework is okay with the project. In this course, we will cover these all technologies with real-time scenarios, with real-time example. Theory part kaadandi. Complete coding part. After getting the job in real time in your company, in your role, you are performing the same one. We will provide on project. Our project meere front end anni meere develop chestaru. In the interview asked to explain your project. మీరు డెవలప్ చేశారు కాబట్టి మీరు చెప్పలేస్తారు. మీరు అకాడమిక్ ప్రాజెక్టులు సబ్మిట్ చేస్తారు కదా, ఎలా చేస్తారు? అమీర్పేటలో కొంటారు కదా, కొన్న తర్వాత రివ్యూస్ లో అడుగుతారు కదా, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం చెప్తావు? మనం డెవలప్ చేస్తే మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు ఒక పని మీరు చేశారండి, నేను ఇప్పుడు డెమో చెప్పాను, నువ్వు ఎలా చెప్పినావు కృష్ణ డెమో అంటే నేను చెప్తానా లేదా? నువ్వు విన్నావు, ఎలా విన్నావంటే చెప్తావు లేదా? ఇంకో పర్సన్ అంటే ఏం లేదు, నేను డెమో విన్నా అని చెప్పిండు, ఎలా విన్నావంటే ఏం చెప్తాను? అంతేనే కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే అండి, దీస్ ఆల్ టెక్నాలజీస్. సో we will provide the course completion certificate also. Okay అండి, the duration for this course is 5 to 6 months అండి. ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావడానికి మీకు 5 to 6 months డ్యూరేషన్ పడుతుంది. ఓకేనా? The fee structure for this course is 30K. It is negotiable, but 30K fees కొంచెం ఉంటది, right? We are providing daily 2 sessions. One is for front end session, one is for core Java. Front end session ఒకటి, core Java session ఒకటి, 2 sessions ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Clear? After completing the front end, we will provide in the same place database. Front end తర్వాత database, core Java తర్వాత advanced Java, core Java తర్వాత advanced. ఈ 4 parts అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ కూడా వస్తుందండి విత్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా అండి? ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లాస్ వచ్చేసి న్యూ బ్యాచ్ ఎట్ 10 AM, డైలీ 1 hour క్లాస్, 1 hour ప్రాక్టీస్, నియర్లీ 50 days to 2 month డ్యూరేషన్ ఉంటుందండి. అదే సేమ్ డే 9 AM క్లాస్, 1 hour క్లాసు, 1 hour ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ చేసుకుంటే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము, మీరు లేదు సార్ మేము ఇంటి దగ్గర చేసుకుంటామంటే చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మీకు నియర్లీ 50 days డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. అంటే విత్ ఇన్ 2 months we will complete 2 parts, ఫ్రంట్ ఎండ్, కోర్ జావా. అట్ ద సేమ్ అగైన్ డేటాబేస్, అది కూడా 45 to 50 days. అడ్వాన్స్డ్ జావా కూడా 40. అంటే 4 months లో నియర్లీ ఈ పార్ట్స్ కంప్లీట్. రిమైనింగ్ 2 months ఉంటుంది కదా, అందులో ప్రాజెక్ట్ ఫ్రేమ్. నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అండ్ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ కోర్స్, we will provide the interview preparation also. Interview preparation also. In this interview preparation, we are providing an resume preparations for fresher and experience. Fresher experience resume preparation చేస్తాం. ప్రొఫైల్ క్రియేషన్ అండి, ఫ్రెషర్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ కి నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ అని కూడా, నౌకరీ లింక్డ్ అని ఇంకా అదర్ జాబ్ పోర్టల్స్ లో కూడా ప్రొఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చెప్తాం. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాము, హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ కూడా ఉంటాయి. హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, టెక్నికల్. హెచ్ఆర్ లో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, వై ఐఎమ్ గివింగ్ జాబ్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివ్ ద జాబ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ యు ఆర్ వర్కింగ్, ఆర్ యూ వర్కింగ్ 1 year వితౌట్ శాలరీ. డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, వాటిని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది హెచ్ఆర్ లో వస్తుంది. టెక్నికల్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. టెక్నికల్లో అన్నీ వస్తాయి మీకు, ఫ్రంట్ ఎండ్ వస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ వస్తుంది, ఫ్రేమ్ వర్క్ విత్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. డైలీ అసైన్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి.
వీక్లీ అసైన్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వీక్లీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ వీక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. కోర్ జావా టెస్ట్ ఉంటుంది. అడ్వాన్స్డ్ ఏ టాపిక్ ఉంటే ఆ టాపిక్ ప్రతిరోజు సాటర్డే ఆర్ సండే రోజు టెస్ట్ ఉంటుంది. వీక్లీ 6 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. సాటర్డే సండే హాలిడే. సాటర్డే రోజు టెస్ట్లు ఉంటాయి. కొన్ని రోజులు సాటర్డే రోజు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. 5 days రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సాటర్డే రోజు అప్పుడప్పుడు మోటివేషన్ క్లాసెస్ కానీ స్పీచెస్ కానీ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు. ఓకేనా? టెస్ట్ జరుగుతాయండి. ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సార్ మేము చిన్నపిల్లగాలమా సార్ మేము టెస్ట్ నేర్చుకోవటానికి అనుకుంటారు అట్లా లేదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ క్రూషియల్ స్టేజ్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుంటే టీచర్ మొత్తం హ్యాపీ కదా. జాబ్ రావడానికి ఇదే కదండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నాకు ఒక విషయం. మీరు 4 years ఏదైనా కోర్స్ చేశారు కదా, బీటెక్ డిగ్రీయో ఎంఎస్సియో ఎంసీ ఏదో చేశారు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చదివిన 4 years రేపు మీకు జావా డెవలపర్ జాబ్ రావడానికి ఏమన్నా యూజ్ అవుతుందా? మీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఒక్క ముక్కు యూజ్ అవుతుందండి. ఈసీఈలో ఒక్క ముక్కు యూజ్ అవుతుందా? సార్ నేను సిఎస్సి చదివా. ఇప్పుడు చెప్పండి సిఎస్సి ఈజ్ ఎనఫ్? కాలేజీలో నేర్చుకుంది ఎనఫ్? నో అండి. బట్ నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ 6 months నేర్చుకుంటారు చూసారా, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు గెట్ ద సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. ఈ 6 months నేర్చుకునేది 100% ఎనఫ్. ఎందుకంటే మీరు కంపెనీలో ఏదైతే ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందండి, 4 marks రావడానికి, పర్సంటేజ్ పెరగటానికి, గ్రేడ్ పెరగటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇదెందుకు యూజ్ అవుతుంది? రేపు మీరు కంపెనీలో పోయిన తర్వాత ఎలా వర్క్ చేయాలి, నువ్వు రేపు జాబ్ వచ్చింది కంపెనీలో కూర్చున్నావు ఏం చేయాలి, అదే ఇక్కడ. మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే సార్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎస్డిఎల్సి. తెలుసా ఏ మోడల్ అంటే? వాటర్ ఫాల్ మోడల్, వి మోడల్ ఉండే. ప్రజెంట్ ఏ మోడల్? అజైల్ మోడల్. ఐడియా ఉంది అజైల్ మోడల్? అజైల్ మోడల్ ఎలా రన్ అవుతుందో చెప్తామండి. మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే జీరా టూల్ చెప్తాం. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైం కంపెనీలో పోయిన తర్వాత మీరు డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కదా, మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ తో కంబైన్డ్ వర్క్ చేయాలండి? ఏ డిపార్ట్మెంట్ తో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి? టెస్టింగ్. డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏముంటుంది? సో మన దగ్గర టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఉంటారండి. మీకు వాళ్ళకి ఇద్దరికి కోఆర్డినేట్ చేసి మీరు వాళ్ళు మీతోటి డిఫెక్ట్స్ రిపోర్ట్ చేపిస్తాం. మీరు వాటిని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చెప్తాం. మీరు డెవలప్ చేసి వీళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే వీళ్ళు టెస్ట్ చేసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ చెప్తామండి. ఇది కూడా మీకు వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇలా మీకు ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ ఉంటుందండి. ఈ టెస్ట్ లో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, మీరు ఎందులో ఏం రైట్ పెట్టారు, ఎన్ని రాంగ్ పెట్టారు ఇక్కడ చూపిస్తుంటదండి. అంటే అందరికీ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి చెప్పండి, నేను ఎవరి నాలెడ్జ్ వాళ్ళు. సో రైట్ ఆర్ రాంగ్ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రాంగ్, ఆన్సర్ ఏంటి? మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ రైట్ రాంగ్ అని కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇలా మీరు టెస్టులు రాయటం వల్ల అసలు నేను ఏమి నేర్చుకుంటున్నా, ఎంత దూరం నేర్చుకుంటున్నా అనే విషయం మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. క్లియరా? ప్రొవైడింగ్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఇష్టం యాజ్ యూర్ విష్. ఆన్లైన్ రావచ్చు, ఆఫ్లైన్. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయని ఆఫ్లైన్ సెషన్. ఓన్లీ ఈచ్ బ్యాచ్ 15 members అండి. 15 members. నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చినా మా దగ్గర సిట్టింగ్ ఉండదు. ఒక బ్యాచ్ కి ఓన్లీ 15 members. ఆ 15 members ని దగ్గర ఉండి వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ప్లస్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ ఆల్ ద టైమ్. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా డౌట్ రాగానే ఇమీడియట్ గా రావచ్చు. మేము 1 గంట చెప్పి మేము కనపడకుండా పోయి మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కనపడడం అట్లా ఉండదండి. అట్లుంటే మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినా చేయలేం కదా. ప్లస్ వీఆర్ ప్రొవైడెడ్ ద ప్రాక్టీస్ సెషన్స్. కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, డౌట్స్ ఉంటాయి చెప్పడానికి, వాళ్ళకి రానప్పుడు మేము ఇక్కడే ఉంటాం. ప్లస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద బ్యాకప్ సెషన్స్ అండి. ఇక్కడ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, బ్యాకప్. మీరు ఇప్పుడు కోర్ జావా 9 AM లో వింటున్నారు సార్, నాకు కొంచెం నీ నానేటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఒకేసారి అర్థం కావట్లేదు సార్. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ ద బ్యాకప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈవినింగ్ 5 PM లో ఒక 1 month తర్వాత 15 days తర్వాత బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ కమ్ దట్ బ్యాచ్ ఆల్సో.
అప్పుడు ఇది ముందుకు వెళ్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం క్లియర్గా అర్థమవుతుందా లేదా? మేము ఐడి కార్డు ఇచ్చి నీది 9కి నువ్వు 9కి రా, మళ్ళీ తర్వాత మాకు కనపడదు ఇక్కడ ఉండొద్దు అని అనవండి. యూ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ హియర్. నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే బ్యాకప్ క్లాస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ వస్తారు కదా, అందులో ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ ఫెసిలిటీ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సార్ వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్? 6 months. మరి మీ డ్యూరేషన్ ఎప్పటి వరకు సార్ అంటే, మీకు ఎప్పటి వరకు అయితే జాబ్ వస్తుందో అప్పటి వరకు రావచ్చు. 6 months అయిపోయింది మీరు పోవద్దు అని అనవండి. సార్ నాకు ఈ టాపిక్ లో డౌట్ ఉంది, బ్యాకప్ గ్రాండ్ సార్ ఈ పార్ట్ వరకు మేము మళ్ళీ వస్తాం, రావచ్చు. ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ ఐ ఆమ్ యువర్ వన్ ఆఫ్ ట్రైనర్. మై నేమ్ ఈజ్ కృష్ణ. ఓకే, I have 12+ years of experience as a software trainer. And the software industry lo kuda నాకు 12 years experience ఉంది real time. This is my contact number for online students. If you have any doubts regarding to this full stack Java developer course, contact in this number or office number. Chronix ఉంటదండి, Chronix office number కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మన వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది. సార్ నా కోర్స్ కంటెంట్ కావాలి, లేదంటే కోర్స్ వీడియోస్ కావాలి, డెమో వీడియోస్ అంటే లెట్స్ గో విత్ www.chronixtext.com. ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ కోర్స్ సిలబస్ ఉంటుందండి. సార్ డెమో వీడియోస్ కావాలంటే ఇక్కడ డెమో వీడియోస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సార్ అడ్రస్ కావాలంటే అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ yes we close it. The final thing is we will provide the regular job notifications. మరి మీకు జాబ్ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ తెలియాలి కదా, ఎక్కడెక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయో నోటిఫికేషన్స్ కూడా చెప్తాము. మీరు ఆ నోటిఫికేషన్స్ కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చెప్తాము, మీరు వాటిని అప్లై చేసుకోవచ్చు. రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ నిన్న ఒక నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఓపెనింగ్స్ ఆన్ జావా డెవలపర్, క్వాలిఫికేషన్ ఎనీ డిగ్రీ, లొకేషన్ హైదరాబాద్, స్ప్రింగ్ బూట్. ఓకేనా? వరాకిల్. దాని లింక్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో దాని లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇలా మీకు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా రెగ్యులర్ గా మేము నోటిఫికేషన్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్, దీని లింక్ ఇస్తామండి. ఇక్కడ ఇదేంటి సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్, లొకేషన్ చెన్నై, అసోసియేట్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ IBM. ఇలా ప్రతిదానికి మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం. ప్లస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ప్రతిరోజు కూడా ఒక టాపిక్ ఉంటుందండి. ఇది జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనే టాపిక్, దీని నోట్స్ వస్తుందండి మీకు. ఇది నోట్స్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జావా. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయండి మీకు. ఇది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నోట్స్ వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, కొన్ని పార్ట్స్ లో మీకు వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. దానికి కోర్ జావా అయితే మీకు కంప్లీట్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఓకేనా? ప్లస్ ఎవ్రీ వీక్ లో ఒక రోజు ప్రాక్టీస్ సెషన్. చూడండి, ఎస్టర్డే దిస్ ఈజ్ అన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్. అట్ దిస్ వన్ ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. ఇలా నేను టైటిల్ పెడతా అంటే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టాలి. ఓకేనా? ఇవి ప్రోగ్రామ్స్. ఇలా వీక్ లో ఒక రోజు ఇక్కడే మేము ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ప్రొవైడ్. కొంతమంది సార్ మేము 3 నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తాం ఫుల్ స్టాక్. ఓకేనా? సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తాము, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడే చూస్తాం. ఆన్లైన్ వాళ్ళైతే ఆన్లైన్ లో చేసి పెట్టాలి, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళైతే మన ముందే ఉంటారు ఇక్కడే. అర్థమైందా? సో కంప్లీట్ నోట్స్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆల్ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ an full stack Java developer course demo session. Okay, I am the trainer. My name is Krishna.